قال الله جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين النزاب أن يمنقل يتاقلوا على الله سبحانه وتعالى. أجمع أهل التفسير على أن المراد بالجهاد هنا جهاد النفس. علماء كل مفسروا سياسكمتوا الزيبوتا يتفلقوا جهاد كتلات غار متاقل سايون نفسيا يسول جي مجمرات ألاتون راسون يتاقلنا بنيا منقذ نفسيا ونيتاقل نفسيا ولما شنف يتارى لنهدينهم سبلنا أي لنبصرنهم طرق الخير يا خير منقدم دنيا ملاي آخرة ملاي إنام ملاكتها شوالن إنا قرأ الله شوالن إلى الله سبحانه وتعالى لم قال وأتبعه إلى يوم الدين اسك يوم القيامة الساتون يتكتل صحابوتين يتكتل لك النص نفسيها شون عند تاقلوا يتاقل سوهلو ازي آية وست إيقبال راسون كتاقل جهاد كادرقا الله سبحانه وتعالى يا خير منقدم دنيا ملاي لأم ملاكته آخر أمنا اللي أملاكته الله قال قبطل الله نفسيات شون تاقلوا كما يشنفوا سوت الله يدرقن كشيطان راسو قدمن كعداء الإسلام قدمن كيهود قدمن مجمرة متاقل لنرتو يمن ترواكال كال بتكشاتشن محكال يالو يراساتشن نفسيان ولمن السنة ودكفات مترى نفسيون على شنفة بجه هونو بتكشا محال هونو يراس النفسية كالا شنفك شيطان الما شنفم كباتنا يهودنم طلاتنم ማሸነፍ የሚታሰብ ነገር አይደለም። ረሱልም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሄዱበት ሂደት ይሄ ነው። ሰዎች ነፍሲያቸውን ሳያሸንፉ ጠላትን እንታገል ሙሽሪኮች እንፋለም አድርገውትም አያውቁም። 10 ምናምን ዓመት ያ ሁሉ ሲያደርጉ የነበረው ተርቢያ ነው ለነፍሲያ ተስፊያ ነው ለነፍሲያ ካለባት መጥፎ ነገር ማላቀቅ ያንን ካለቀቁ በኋላ ደግሞ ነፍሲያ ላይ ጥሩ ነገር መጨመር መቅረጽ ያን ካደረጉ በኋላ እነዛ ሰሃቦች ራሳቸውን ሲረቱ ነፍሲያቸውን ሲያሸንፉ ሸይጣንን ሲያሸንፉ ከዛ በኋላ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሌላው ስለሚተርፉ ሌላውን ወደ መታገል ሄዱ። እኛ አህለል ኢስላም መጀመሪያ ላይ እንታገለው ይገባ ያስቸገረንም ያለው ከአላህ የሚያርቀን ከአላህ የሚያጣላን ምን ጊዜ እርስ በርስ የሚያባላን ነገር ካለ ወላሂ ነፍሲያ ይናት ወላሂ ነፍሲያ ያ አብደላህ ፈጃሂድሃ ለአላህ ብለ ለራስ ብለ እሳት ይዘህ እንዳትሄድ መታገል አለብህ። هل تعلم يا عبد الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس عباد الله إخواني في الله فنعيد ونكرر الشكر للمولى تبارك وتعالى الذي من علينا فأفضل وأعطانا فأجزل وكل بلاء حسن فأبلانا الذي أطعمنا من الطعام وسقانا من الشراب وكسانا من العري وهدانا من الضلالة وبصرنا من العمى. الحمد لله على نعمه الكثيرة وآلائه الجسيمة المتوالية المتتالية المتواصلة المتكاثرة التي من كثرتها وإن حاول الإنسان أن يعدها لا يحصيها كما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى بذلك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ألا وإن من أجل النعم الحاصلة التي نحن فيها وينبغي أن نعرف قدرها وعظمتها لهي نعمة هذه المجالس المباركة على مائدة الكتاب والسنة. وهذه المجالس لها فضائلها وبركاتها وأثرها وقد يطول ذكر بعض فضائل هذه المجالس فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة العظيمة الجليلة وأن يجعلنا من الشاكرين
وأن يعيننا وإياكم جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يبارك في هذا الجمع الطيب المبارك، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا فيكم شقيا ولا محروما. فأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم في موازين حسناتنا وحسناتكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ودي تكبراتشو وندموشي እንደጋግማለን ግድም ስለሆነ ለአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ለአምላካችን ለጌታችን ውለታው ማይዘለቅ የሆነው በእኛ ላይ በጣም ብዙ የሆነ ውለታ የዋለ የሆነ ጌታ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ አንድም ዕለት አንድም ሰዓት እስትንፋስም የለም የአላህ ኒዕማ በእኛ ላይ ከብዛቱ የተነሳ ለመቁጠር ቢያስቸግር እንጂ አላሁ ጀለ ወዐላ ትልቅ ከሚባል ኒዕማ ለእኛ ከሰጠን ኒዕማ እጃችን ላይ ካደረገልን ኒዕማ አሁን ያለንበት ኒዕማ ነው። የዚህም ኒዕማን ትልቅነት ልናውቅ ግድ ይለናል። ባረከላሁ ፊኩም። ብዙ ፈዳኢል ያለው ብዙ በረካ ያለው ብዙ የሆነ የሚታይና የሚዳሰስ የሆነ አثር ተጽኖ ያለው ኒዕማ ነው። ለህ ኒዕመት هذه المجالس እንዲህ አይነት መጃሊስን አላህ ገበታችንን ቁርአንና ሐዲስ አድርጎልን ከቁርአን ወደ ሐዲስ ሰዎችን ወደ ቁርአን ወደ ሐዲስ መጣራት መተዋወስ ለዲን ነጥቦች ስለ አኺራ መተዋወስ هذا ليس بالأمر الهين وقد حرمها كثير من الناس ብዙሃን ሰዎች በሀብታቸው ባለሀብቶች ያላገኙት በስልጣናቸው ባለስልጣኖች ያላገኙት ጉልበት ያላቸው በጉልበታቸው ያላገኙት እኛ ደካማ የሆነን የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባሮች አላህ ለዚህ ኒዕማ እኛን መምረጡ ማጨቱ ለእንዲህ አይነት መጃሊስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኛን ማግራቱ ይሄ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኒዕማ ነው። ومن بركة هذه المجالس هم قوم لا يشقى بهم جليسهم الله እንዲህ አይነት መጃሊስ ላይ ካደረገው በረካ አንዱ ተርፎ ማለት ነው ለሌላ ድንገት ለገባ ድንገት ለመጣ ላለፈው ራሱ በረካው አልፎ ወደሱ ተሻግሮ እሱ ራሱ በእነሱ መቀማመጥ ምክንያት የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ረህመት መግፊራ ያገኛል። هم قوم لا يشقى بهم جليسهم ከነሱ ጋር የተቀማመጠ እድለ ቢስነት አይነካውም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። አላህ ይህንን ስብስብ የተባረከ እንዲሆን የአላህ ረህመት ያካበበው እንዲሆን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንማጸናለን። እንዲሁም ስንለይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዒስማውን ስንበታተን ጥብቁነቱን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲሰጠን ከኛም ከናንተም ውስጥ አንድም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሸቃወነት ያለበት አካል እድለቢስነት ያለበት አካል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዳያደርግ ሁላችንም ከሸቃዋ ከእድለቢስነት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲጠብቀን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንማጸናለን። ይህን ኒዕማ በእኛም ላይ ቀጣይ እንዲያደርገው በዚህ ኒዕማ ላይ አመስጋኝ ከሆኑ ባሮቹ አላህ እንዲያደርገን ይህ መጃሊስ የበለጠ ያማረ የበለጠ ያበበ የበለጠ ቁዋው የጨመረ የበለጠ ለአህለል ኢስላም በረካው ኸይሩ የሚደርስ እንዲሆን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንም የማይሳነው የሆነን ጌታ አላህን እንማጸናለን። እንዲሁም የምንሰራውም ስራ በአጠቃላይ የአላህን ፊት ፈልገንበት የምንናገረውም እንደዛው የአላህን ፊት ፈልገንበት እንዲሆን አላህ ስራችንን ልፋታችንን ዚያራችንን ዳዕዋችንን ከንቱ እንዳያደርግብን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንማጸናለን። የሁላችንም ኸይርን ስራ መልካም ስራ አላህ የቂያማ ቀን በሐሰናት ሚዛናችን አላህ ያድርግልን። ወኢን ካነ ሚን ከሊማ እዚህ ቦታ ላይ ባለን ውስን በሆኑ ደቂቃዎች ራሴንም ወንድሞቼንም የማስታወሰው የሆነ ነጥብ ካለ ባረከላሁ ፊኩም ከነፍስያ ጋር በተያያዘ ትውውስ ለማድረግ እወዳለሁኝ። በትከሻዎቻችን መካከል የምትገኘው የሆነችዋ ነፍስያ አላህ የፈጠራት የሆነች አላህ ደግሞ ስለሷ ከኛ በላይ ያውቃል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአኑ ላይ ስለሷ ነግሮናል። እንዲሁም ረሱልም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለ ነፍስያችን ነግረውናል፣ አስተምረውናል። ምንድነው ክፋቷ፣ ምንድነው መጥፎ ጎኗ፣ እንዴት ነው ያንን ሙዓለጃ ማድረግ ያለብን የሚለውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብዩም አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በተለያዩ ሐዲሶች ነግረውናል። የበኒ አደም የሰው ልጆች በአጠቃላይ ትልቁ ችግራቸው መሰረታዊ ችግራቸው እንደውም ሐቂቀተን በእውነታው ሲታይ የመጀመሪያው ጠላታቸው የራሳቸው ነፍስያ ነው። በትከሻዎቻቸው መካከል ያለው የሆነ አላህ ቢያግዛቸውና ቢረዳቸው እንደፈለጉ ሊያደርጉት የሚችሉት የሆነ ነፍስያ ያቺ ነፍስያቸው ነው ሰው ልጆችን ለአደጋ ለጥፋት የምትዳረገው። ኸምር የሚጠጣው አካል ያንን አስካሪ የሆነ መጠጥ ሲጠጣ
ሸይጣንም ተጨምሮበት በመጀመሪያ ደረጃ ባረከላሁ ፊኩም ነፍስያው ያንን ነገር ፈልጋ ወዳ ገፋፍታው እዛ ነገር ላይ አነሳስታው ነው። ዝሙት የሚሰራው አካል ወደ ዝሙት ሲሄድ ያቺ ነፍስያ በዛ ነገር ስለምታዘው ነው። የሚሰርቅም እንደዛው ሲሰርቅ ባረከላሁ ፊኩም ነፍስያውን ታዞ ነው። ሸይጣንም እንደዛው ተጨምሮበት እንደዛው ወለድ የሚበላውም የሰው ገንዘብ የሚበላውም ያጭበረብረው ሰዎችን የሚዘልመው የሰው ደም ያፈሰው ይሆን አካል ሌላም በአጠቃላይ ዓለማችን ላይ የሚሰሩ ወንጀሎች ጥፋቶች በአጠቃላይ በል ሰው ልጆች የጀሃነም ስራን የሚሰሩት ወደ ጀሃነም የሚወርዱበት ትልቁ ምክንያት የነፍስያቸው ጉዳይ ነው። ነፍስያቸው በዛ አዛቸው ነው። በዚህ ላይ ሁሉም እኩል ነው። ልዩነት ካለ ባረከላሁ ፊኩም ልዩነቱ አላህ ያገዘው አላህ የረዳው አላህ የመረጠው የሆነ አካል ያቺን ነፍስያ እንዲታገል ታግሎ ደግሞ ከምታዘው ከሆነ መጥፎ ከሆነ ትእዛዝ አስወጥቷት እንደውም ተቃራኒ አድርጓት ሁላ በአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ አውን እገዛ በመልካም እንድታዘው ሁላ መቀየርም ይችላል። هناك حديث عظيم ينبغي أن نقف عليه ونتأمل فيه حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام الترمذي رحمه الله وغيره وهو حديث صحيح أن الله سبحانه وتعالى أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال اذهب فانظر إليها وما أعددت لأهلها فيها فنظر إليها فقال وعزتك لا يسمع عنها أحد إلا دخلها ثم أمر بها فحفت بالمكاره فقال اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها فقال وعزتك خشيت ألا يدخلها أحد ثم قال اذهب إلى النار فانظر إلى ما أعددت فيها أو لأهلها فيها فذهب فنظر إليها فقال وعزتك لا يسمع عنها أحد إلا نجا منها ثم أمر بها فحفت بالشهوات فقال اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها فقال وعزتك فإذا يركب بعضها بعضا فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها ይህንን አስተማሪ የሆነ ሐዲስ ትንሽ ብናየውና ቆም ብንልበት ሁላችንም ትምህርት የምንወስድበት የሆነ ሐዲስ ነው። እሱም ጌታችን አላሁ ጀለ ወዐላ ጀነትን እንደፈጠረ ሁላችንም እናውቃለን። አላህ ለአማኞች ያዘጋጀው አገር አኺራ ላይ ውብና ውድ የሆነች አገር እንዳለች፣ በተቃራኒም እንደዛው ላመፀ ነፍስያውን ለታዘዘ ሸይጣንን ለታዘዘ ለሆነ አካል እምቢ ላሉ አካል ተውበት ለማያደርጉ ሰዎች ደግሞ አላህ እነሱን የሚቀጣበት የሆነ አስፈሪ የሆነ የጀሃነም እሳት እንዳዘጋጀ ይህ አህለል ኢስላም ዑሙመን በል ከአህለል ኪታብም ራሱ እምነታቸው የተጓደለ ቢሆንም የሚያምኑበት የሆነ ጉዳይና ነጥብ ነው። አላህ እነዚህን ሁለት ትላልቅ የሆኑ አገሮች አንዱ ውብ ያማረ አንዱ አስፈሪ የሆነ አገር ፈጥሮ ሲያበቃ ጅብሪልን አለይሂ ሰላም አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ላከው። መጀመሪያ ወደ ጀነት ላከው። اذهب فانظر إليها وما أعددت لأهلها فيها ሂድና እስቲ ተመልከታት አለው። አላህ በእጁ ነው ጀነትን የፈጠራት፣ በራሱ እጅ ነው ጀነትን የሰራት ለአማኞች። أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت الحديث فعلى كل جبريل عليه السلام ሄደ ተመለከተ። አላህ ጀነት ውስጥ ያዘጋጀውን ለአማኞች ያዘጋጀውን ከምግቡም ከመጠጡም ከፍራፍሬውም ከአታክልቱም ከጥራጥሬውም እዛው ውስጥ ካለው ከሑረል ዒን ከሴቶቹም ግንባታውም ከወንዙም አይነት የተለያዩ ኒዕማዎች ተቆጥሮ ማይዘለቁ የጀነት በር የጀነት ያኒ ባረከላሁ ፊኩም አፈር የጀነት ሽቶ የጀነት ምን ያንን ሁሉ አይቶ ተመልክቶ ሲመጣ ጀነት በጣም ውብ ናት። የሰው ልጅ ልብ ላይ ዱንያ ላይ ውል በላይ ማታቅ ስለ ጀነት ሐቂቃ እውነታ ተሰምቶም አይታወቅም ታይቶም አይታወቅም። فعلى كل آيته سيمتا جبريل عليه السلام لا يسمع عنها أحد إلا دخلها እንዲህ አይነት አገር እንደፈጠርክ አንድም ሰው አይሰማም ጀነትን ቢገባ እንጂ ከዛ በኋላ አላሁ ጀለ ወዐላ ምን አደረገ? ትእዛዙን አስተላለፈና ጀነት ለመግባት የሚያስፈልጉ ስራዎችን እነዛ ስራዎችን የጀነት አጥር አደረገለት። አላህ አካል አድርጎላቸው የሚታይ የሚዳሰስ አድርጎት ሂድና ድጋሚ አይተና አለው ጅብሪልን አለይሂ ሰላም። ሄደ ጅብሪል ወደ ጀነት ሲሄድ ነገሩ እንደ መጀመሪያው አይደለም። መጀመሪያ ምንም ነገር ለጀነት የሚያስፈልገው ስራ የለም፣ ጀነትን ብቻ ነው እንዲህ ያየው። ሲሄድ ደግሞ የጀነት አጥር ምን ተደረገ? ጀነት ለመግባት የሚያስፈልገው በጀነት ዙሪያ በአጠቃላይ ያንን ኸይር ስራ በአጠቃላይ አላህ አደረገ። ከተውሂድ ጀምሮ አቂዳን ከማስተካከል ጀምሮ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ሰላት፣ አርካነል ኢስላም፣ አምሪል ማዕሩፍ ነህይል ሙንከር፣ ዝምድናን መቀጠል፣ ውሸትን መጠንቀቅ፣ እውነት መናገር እስከ መጨረሻው
አይቶ ሲመጣ ይህ ደግሞ ለበኒ አደም ከነፍስያችን አንፃር ለነፍስያ ተቃራኒ የሆኑ ነጥቦች ናቸው። ተመልሶ መጣና ማለ ወዒዘቲክ በለቀና ይሆንብኝ አሁንማ አንድም ከበኒ አደም ጀነት የሚገባ ያለ አይመስለኝም ማለት። ይሄን ለምን አለ? መላእክቶች ያውቃሉ በኒ አደም አጅወፍ ናቸው። አጅወፍ ማለት ክፍተት አላቸው፣ ሆድ አለ፣ ብዙ ክፍት የሆኑ አካሎች አሉ ሰውነታቸው ላይ። መላእክቶች በተቃራኒ ናቸው፣ አጅወፍ አይደሉም፣ ድፍን ናቸው። ምንም አይነት ክፍተት የሚባል ነገር የላቸውም። ላ ያእኩሉን ወላ ይሽረቡን ወላ ይተገወጡን፣ መብላት መጠጣት መጸዳዳት ምናምን የሚባል ምንም ድፍን አድርጎን አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ የፈጠራቸው። ለዛም ነው ላ ያዕሱነ አላህ ማ አመረሁም ወየፍዐሉነ ማ ዩእመሩን፣ አመፅን የማያውቁት የማያምፁት ለአላህ 24 ሰዓት ታዛዥ የሆኑት ምንም አይነት ቀዳዳ ስለሌለባቸው ነው። አማ በኒ አደም ከሆነ ክፍተታቸው የሚቆጠር አይደለም። ዋንኛው ክፍተት ደግሞ ይታወቃል። ይሄ ነው እዚች ጋር ያለችው ክፍተት ለአደጋ የምትዳርገው እሷ ናት። አብዛኞቹን የምታጠፋው እሷ ናት። በቃኝ የምትለው የምትሞላው ደግሞ እሷም እቺ ሆድ የምትባለው ቀብር ላይ ወስደው ደፍተውት ለህድ ላይ ካስገቡት በኋላ አፈር ልክ ሲሞሉበት የዛኔ ነው ይህ ክፍተት የሚሸፈነው። በቃኝ የሚለው ካልሆነ በቃኝ የሚለውን አያውቅም። ምናልባት አላሁ ጀለ ወዐላ ኢማን ሰጡት በቃኝ ካለ እንጂ ይሄንን ጠንቅቆ ስለሚያውቁ ከመፈጠራችንም በፊት ያቀረቡት ነገር ስላለ ሙፍሲድ ናቸው፣ ደም ያፈሳሉ፣ የአብዛኛው ባህሪ ስለሆነ ይሄን ለአላህ እኮ አቅርበዋል። አላህ ሱረቱል በቀራ ላይ እንደጠቀሰው ፈዐላ ኩሊን አሁንማ ስጋት አደረብኝ አለ። ሁለተኛ ዙር ወደ እሳት ላኩ አላሁ ጀለ ወዐላ። ወደ ጀሃነም ሄዶ ተመልክቶ ሲመጣ ፈኢዛ የርከብ ባዕዱሃ ባዕደን፣ አንዱ እሳት አንዱ ላይ እየተነባበረ አንዱ አንዱን እየበላ እየነደደ የጀሃነም እሳት ሲያይ ተመልሶ መጣና ማለ ወዒዘቲከ ላ የስመዑ ዐንሃ አሐዱን ኢላ ነጃ ሚንሃ፣ በልህቅና ይሁንብኝ እንዲህ አይነት እሳት አስፈሪ የሆነ አገር እንደፈጠርክ ማንም አይሰማም ነጃ ቢወጣ እንጂ። አላህ ጀሃነም ፈጥሬ ያለው ካለ ከዛ ጀሃነም ሁሉም ይርቃል። ግን አላህ ሁለተኛ ዙር አዘዘውና ሂድ አለው። ሲልከው ግን ጀሃነም የዛኔ ጀሃነም የሚያስገባውን ስራ ለጀሃነም አጥር አደረገ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ፈሑፈት ቢሸሃዋት፣ ነፍስያ የምትወዳቸው ነገር በአጠቃላይ የጀሃነም አጥር ነው። ወለድ መብላት፣ ዝሙት፣ ባረከላሁ ፊኩም ክብሩን አለመጠበቅ፣ እንደፈለገ ምላሱን ልቅ ማድረግ፣ አላህን አለመፍራት፣ አመጽ የመሳሰለው ሐራም ነገር መመልከት፣ ሐራም ነገር ማዳመጥ፣ ሐራም ነገር መስራት፣ ከሽርክ ጀምሮ ሰላት አለመስገድ፣ ሰላትን መተው፣ ሌላም ዘካን አለመስጠት፣ ሐጅ አለማድረግ፣ ዝምድናን መቁረጥ፣ ማጭበርበር፣ የሰው ገንዘብ መብላት፣ መዋሸት የመሳሰሉት ሁላ የጀሃነም አጥር ናቸው። ይሄንን ደግሞ የበኒ አደም ነፍስያ የሁሉም ነፍስ ይወደዋል። የዛኔ አሁንማ ስጋት አደረብኝ አለ። ሁለተኛው ዙር ላይ ከሷ ሚድን ያለ አይመስለኝም ቢገቡ እንጂ ሚል ይሄንን እንዳቀረበ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናገሩ። ላኪን ጂሃድ ያደረገ የታገለ የጅብሪል ዐለይሂ ሰላም ስጋት ይወገዳል ማለት ነፍስያውን የታገለ የሆነ አካል አሁንማ ማንም ይገባል ያለ አይመስለኝም ያለው ጅብሪል ዐለይሂ ሰላም ያንን አንድ ሰው ባረከላሁ ፊኩም ጥሶ መግባት ይችላል። አላህ ስለ ነፍስያችን ራሱ ሲነግረን ቁርአን ላይ ሒካየተን አን ኢምራአቲል አዚዝ ከዛች ከንጉሱ ባልተቤት እያስተላለፈልን ኢነ ነፍሰ ለአማረቱን ቢሱ፣ ነፍስያ እኮ የሰው ልጅ ነፍስ የሁሉም የወንድም የሴቱም በክፋት ታዛለች፣ በመጥፎ ታዛለች። ለአማራህ ማለት አሁንም ዛሬም ነገም ቀንም ማታም ሁሌ በመጥፎ ነገር ታዛለች። በተለይ አንተ እሺ ምትላት የጠየቀችውን ነገር ሁሉ የምትሰጣት ከሆነ ነፍስያ ያኒ ማቂያም የላትም። ሁል ጊዜ በክፋት ታዛለች፣ ሁል ጊዜ በመጥፎ ታዛለች። መጨረሻ ጀሃነም ላይ ወስዳ እስክደፋህ ድረስ ኢላ ማ ረሒመ ረቢ፣ አላህ ያዘነለት ሲቀር አላህ ያዘነለት ነፍስያውን ይታገልና ባረከላሁ ፊኩም ኸይር ነገር ያስለምዳትና ከዛ በኋላ ያንን ኸይር ለምዳ እንደውም ያንን ኸይር ነገር መጠየቅ ሁላ የምትጀምርበት ደረጃ ላይ ትደርሳለች መጨረሻ ላይ። ከዛም አልፋ ጡማኒና እርጋታን የምታገኝበት ደረጃ ትደርሳለች። ካልሆነ ግን ሁል ጊዜ እርጋታ የላትም፣ ጥፋቷን እያጠፋች በጥፋትም እያዘዘች ባረከላሁ ፊኩም እርጋታ ጡማኒና የሚባለው ነገር በተአምር ሊኖራት አይችልም። الشاهد من هذا كله بارك الله فيكم أنه ينبغي علينا جميعا أن نجاهد هذه الأنفس الأمارة بالسوء، فإن أول الجهاد وأفرد الجهاد وأولى الجهاد هو جهاد هذه الأنفس. كذي حديث من نمارو كسمانهم قرآن آية جهاد ما أدرك متاقل اندال لبنهم. أنهم بني آدم نهي، أنتم بني آدم نه، نفسية اللي تشبه أنهم نفسية اللي تشبه ما مدفوت هزالج قن ያንን አልሰማም ብለን ታግለን ባረከላሁ ፊኩም የማትወደውን ነገር እየመረራትን ቢሆን ያንን መስጠት ለምን ራሷን ለማዳን ሲባል
አንተን ለማዳን ሲባል ጀሃነም ይዛህ እንዳትወርድ ማለት ነው። ለዛም ለአላሁ ጀለ ወዐላ በጂሃድ ሲያዘን መጀመሪያ ያዘዘው ከጠላት ጋር መታገል፣ ከይሁድ ጋር መታገል፣ ከነሳራ ጋር መታገል፣ ከሙሽሪኮች ጋር መታገል በዛ አይደለም። ረሱልም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያንን ዳዕዋ ሲጀምሩ ሂዱ ጠላትን ተፋለሙ ሳይሆን መጀመሪያ ያደረጉት እያንዳንዱ ሰው ራሱን ነፍስያውን እንዲታገል ጂሃድ እንዲያደርግ ነፍስያውን እንዲያሸንፍ በዛ ነው የገፋፉት። ለዛ ከጂሃድ የመጀመሪያው ጂሃድ ፈርድ የሆነው ጂሃድ በእያንዳንዱ አካል ወንዱም ላይ ሴቱም ላይ ፈርድ የሆነ ጂሃድ ካለ የራስህን ነፍስያ መታገል ነው። ኢኽዋኒ ፊላህ ሐፊዘኩሙላህ ፈኢነ መን ለም ዩጃሂድ ነፍሰህ ላ የስተጢዕ አን ዩጃሂድ ገይረህ ሚነ ሸይጣን ወሚነ ልየሁድ ወነሳራ ራሱን ያልታገለ ነፍስያውን ያልታገለ ነፍስያውን ለማሸነፍ ያልጣረ እሷ በመጥፎ ስታዘው እምቢ ያላለ የሆነ አካል ሌላውን ሊታገል ሸይጣንን ሊታገል ይሁድ ነሳራን ሊታገል ዘበት ነው፣ የሚታሰብ አይደለም። እታገላለሁም ቢል ከዚህ ይሆናል፣ ውሸት ነው የሚሆነው። አንተ በትከሻ ማዕከል ያለችዋን ነፍስያ እምቢ ማለት ካቃተኝ በመጥፎ ስታዘኝ ማለት ነው አሸንፌ እሷን መስጂድ ማምጣት ካልቻልኩኝ እንዴት አድርጌ ነው ጠላት ዘንድ ይጃት መሄደው? ጭራሽ ራሷን አሳልፌ ሩሃ እንዲወጣ ማድረግ ምችለው? ከይፍ هذا لا يتأتى ይሄ በተአምር ሊሆን የሚችል ጉዳይ አይደለም ነው። ኢዘን እያንዳንዳችን ላይ በዱንያ ላይ እስካለን ድረስ ደግሞ ዛሬ አሸንፊያታለሁ፣ ዛሬ ልካስይዣታለሁ፣ ዛሬ መስጂድ አስገብቻታለሁ፣ ዛሬ ቁርአን ቀርታለች፣ ዛሬ ተረጋግታለች ምትባል አይደለች። እስካለች ድረስ ሩህ እስኪወጣ ድረስ አላሁን ሱብሓነሁ ወተዓላ እስክትገናኘው ድረስ ሁሉ ጊዜ ጂሃድ ትፈልጋለች፣ ሁሉ ጊዜ ትግል ትፈልጋለች። ምናልባት የሆነ ሰዓት ላይ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አግርቶልህ ከአየሩም ከምኑም ከጥሩ ሰው ጋር ውለህ እጅ ልትሰጥ ትችላለች። ነፍስያ ወደ ኸይር ነገር ልትመጣ ትችላል። ከዛ በኋላ ወይ አየሩ ወመቀየሩ ወይ በዙሪያ ያሉት ሰዎች ዞር በማለታቸው ምክንያት መልሳ ትገለበጥና እንደውም እጥፍ ዋጋ ታስከፍላለች። ጥሩ ምሳሌ በቅርብ ያሳለፍነው ረመዳንን ማየት ነው። ረመዳን ላይ ቢሐምድላህ አግለቡል ሙስሊሚን ኢለም ነቁል ኩለሁ ሁሉም ባንል አብዛኛው አህለል ኢስላም ዓለማችን ላይ ነፍስያቸውን ያሸንፋሉ። አላህ ወሩ ላይ ካደረገው በረካና ኸይር ሊአን አብዋብ አልጀነቱ ፈታህ ወአብዋብ النار تغلق وابواب السماء كذلك تفتح ومردت الشياطين تصفد ሸያጢኖች ዋናዎቹ ስለሚታሰሩ የጀነት በር ስለሚከፈት የእሳት በር ስለሚዘጋ እያንዳንዱ ሰው የዛኔ ነፍስያውን ማሸነፍ በጣም ቀላልና ገር ይሆንለታል። አብዛኛው አህለል ኢስላም ነፍስያውን አሸንፎ ከፈርዱ ሁላ አልፎ ፈርድ ያልሆኑ ዒባዳዎችን ሁላ ይፈጽማል። ከዛው ሰላተ ተራዊህ ፈርድ አይደለም ሱና ነው። ያንን ሰላት በአንድም ጁዝ በሁለቱም ጁዝ ከዛም በላይ የሚሰግዱ የሆኑ አካሎች አሉ ነፍስያቸውን አሸንፈው። ቁርአን መቅራት እንደዛው ከአንድ ጁዝ ከሁለት ጁዝ በላይ 3 4 5 ሁሉም አላህ ባገራለት ይቀራል። ይሄ ነፍስያን ማሸነፍ ነው። ግን የዛኔ አሸንፊያታለሁ ረመዳን ላይ አንበርክኪያታለሁ ብለህ ሸዋል ላይ ትተዋታለህ? አበደን። ምክንያቱም ያ መውሲም ያ የኸይር ጊዜ ይሄዳል። ያ የጀነት በር መከፈት የእሳት በር መዘጋት ዞር የሚነገር ነው። አላህ ልንማርበት ለሌላም ጊዜ ለሸዋልም ለዙልቃዕዳም ለሌላም ወራቶች ትምህርት ወስደን ነፍስያን ማሸነፍ እንደሚቻል እንድንማር አላህ ያበጀልን የሆነ መድረሳ ነው እንጂ አብሮን የሚቆይ የሆነ መድረሳ ከኛ ጋር የሚዘልቅ ነገር አይደለም። ለዓለኩም ተተቁን ከዛ ወር ተቅዋ ወስደን ሸምተን ባረከላሁ ፊኩም ቀጣይ ወር ላይ ሸዋል ላይ ነፍስያን ማሸነፍ እንደሚቻል እንደ ረመዳን ባትንበረከክም ነገር ግን ማንበርከክ ባለብን ልክ ማሸነፍ ባለብን ልክ እንደምናሸንፍ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለሁላችንም ትምህርት ነው የሚሰጠን። ግን ብዙ ሰዎች ካየ አሸንፍ ያለው ይላል ከፈርዱ አልፎ ናፊላ ሰግዶ ምን ብሎ ጠንክሮ ልክ ረመዳን ሲወጣ ነገ ዒድ ነው ሲባል የዛኔ ያቺ ነፍስያ ልክ ታስሮ እንደተለቀቀ እንደሆነ ውሻ ሌላ እጥፍ ዋጋ ታስከፍላለች። አንድ ነገር ምን ተመለከትኩ መሰላችሁ? ሰዎች ያው ዘመኑም የቴክኖሎጂ ዘመን ስለሆነ ቴክኖሎጂው ላይ ቀልድም ጫወታም ቁም ነገርም ያው ሸሩም ኸይሩም ሁሉ ነገር አለ እና ልክ ረመዳን ላይ በኸይር ያሳለፈውን አካል ረመዳን ሲወጣ ስለሚቀየረው አካል ያኒ በመሰል አስደግፈው እንደ ምሳሌ አድርገው ያቀረቡት የሆነ ነው። አንድ የሆነ አካል ደንብ የሚያስከብሩ ሰዎች አስራውት ወደ እስር ቤት እየወሰዱት ያኒ በቀኝ በግራ ይዘውት ማለት ነው ፖሊሶች ወደ እስር ቤት ይሄዳሉ። ከዛ ያንን ሰዎች የሚቀልዱ ሰዎች ከረመዳን በኋላ ለነፍስያቸው የሚሸነፉ ሰዎችን ምን አሉ? ጽሁፍ ጨመሩበትና ሁለቱን ማን አደረጓቸው? የደንብ የሚያስከብረው ከቀኝና ከግራ ሰውየውን የጠፈለጉት የያዙትን አካል እንደ ሸይጣን አደረጓቸው። ቀሪን አድርገውት ከዛ በኋላ መቼ ልክ ነገ ዒድ ነው ሲባል ይመጣሉ። ማን? ሁለቱ ማለት ነው። ሰውየው ደግሞ ነገ ዒድ ነው ሲባል እጁን ይሰጣል ለማን? ለሁለቱ።
እሱ ያው ለህግ አካል ነው የሰጠው ግን ሰዎች በምሳሌ ሲያቀናብሩትና ሲያመሳስሉት ማለት ነው ከዛ በኋላ ምን ይያሉትና ምን እየተናገሩት እንደው አሁንም በጽሁፍ አስደግፈው ምን አሉ አንተ ሰምተናል ደርሰንብሃል ያልሰማነ መሰለን ጭራሽ ከፈርድ ሰላት አልፎ ረመዳን ላይ ተራዊህም ለይልም እየሰገድክ ነበር አሉ ናና በጣም አፍልተሃል ታስፈልጋለህ ብለው ጠፍልገውት ይዘውት ይሄዳሉ እና ይሄ ሐቂቀተን የሆነ ቀልድ ነገር ቢመስልም ሐቂቃ እውነታው ስታየው ብዙ ሰው እውነትም ሸይጣን መጥቶ ለይልም እየሰገድክ ነበር ናና ዋጋ ትከፍላለህ አሁን በልካውን ጀምሮ ፈርዱንም ጠቅለል አቁም የላ ወደ ስራችን ወደ ነበርንበት ብለው ይዘውት መሄዱ ይመስላል ይሄ ሊሆን አይገባም ነው ተገቢ የሆነ ነገር አይደለም ባረከላሁ ፊኩም እንደ ረመዳን ባይሆንም አንድ ሰው እንደ ረመዳን የሚሆን ጊዜ ባይኖርም ለአላህ ግን ሁሌ ባሪያ መሆን ይቻላል ነፍስያን ሁሌ መታገል ግድና ግድ ነው የታዘዝነው ረመዳን ላይ ብቻ ልናሸንፋት ሳይሆን በሐያት እስካለን ድረስ እየታገናት ሩህ እስክትወጣ ድረስ አላህ ደግሞ ብሎልህ አንዳንዴ ተቀይራ በመጥፎ ታዝ የነበረችው ባኒ በኸይር ማዘዙላ የምትጀምርበት ገጠመኛል ከዛ አልፎ ራሱ ኸይር ነገር ላይ አንዳንዴ ረግታ ያ አየቱሃ النفس المطمئنة ተብላ የምትጠራበትም ገጠመኝ እንዳለ አላህን ስትገናኘው አንቺ እርጋታ ያለሽ طمأنينة ያለሽ ነፍስ ሆይ ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي متبالبتم كرامه እንዳለ الله سبحانه وتعالى قرآن ላይ ነግሮናል معشر الناس معشر المسلمين ينبغي أن نستعين بالله جل وعلا في مجاهدة هذه الأنفس بالله متاجزم አለብን በጉልበት አይደለም መታሸንፋት ነፍስያን ወይ በገንዘብ አይደለም መታሸንፋት ነፍስያን الله سبحانه وتعالى ሲጨመርበት الله ሲያግዝህ ቀላልናት وانه ليسير على من يسر الله عليه الله ላገራለት ነፍስያን ማሸነፍ አምስቱ ሰላት ሙሐፈዛ ማድረግ ሱናም ሰላት መጨመር ቁርአንም መቅራት መጃሊስ ዚክር መካፈል الله ላገራለት ዝምድናን መቀጠል الله ላገራለት ሱና ጾም መጾም الله ላገራለት ሰደቃ ማድረግ الله ላገራለት ለወላጆቹ መልካም መዋል الله ላገራለት ኸይር የተባለ ነገር ሁሉ መስራት ቀላልና ቀላል ነው ግን الله ሲያገራለት ነው ሙዓዝ ኢብኑ ጀበል ታላቁ ሰሃቢ ታቆታላችሁ ስሙ ለእናንተ አዲስ አይደለም ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጥያቄ ያቀረበ ሐዲሱ 40 ነው ያምናል ኢማም ትርሚዚ ዘግበውታል صحيح የሆነ ሐዲስ ነው قال أخبرني بعمل يدخلني الجنة وينجيني من النار أو يباعدني من النار جنة የሚያስገባኝ ስራ ከእሳት የሚያርቀኝ ስራ ይንገሩኝ ሲላቸው ምንድን ያሉት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسر الله عليه የጠየቀው ነገር በጣም ከባድ ነው ትልቅ ነገር ነው ጀነት የሚያስገባ ከእሳት የሚያርቅ ይሄ ነፍስያን መታገል ይፈልጋል እድሜ ልክ ልፋት ጥረት ይፈልጋል ግን ቢሆንም الله ላገራለት ግን ገረና ቀላል ነው ስለዚህ الله ያግራልን ነው የሚባለው الله ያግዘን ነው የሚባለው ሁሌ ደግሞ አላህን ከጠየቀን አላህን ከተማጸንን እየተማጸንን ደግሞ ማድረስ ያለብንን ሰበብ መታገል ያለብን እየታገልን ዛሬ ስታሸንፈን ነገ ስናሸንፋት ከእንደገና አሁንም ስናሸንፋት እጅ አልሰጥም ይላል ሁሌ ስንታገል ቅሮት የለም መጨረሻው ዓቂባው ለኛ ይሆናል አላህ ሲያነሳሳን ሲገፋፋን ሁላችንም ነፍስያን በመታገል ላይ من إلى سورة العنكبوت مزجيا ولي قال الله جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين النزاي يتاقلوا على الله سبحانه وتعالى بنيا من قد علماء كله إجماع الله توزي آزند مفسروش باتكالي ألا أن المراد بالجهاد هنا جهاد النفس الزبوتا لا يتفلقوا والذين جاهدوا فينا سيفيزوا يتاقلوا سايهون السورة يتعالى فضائل ያለው ትልቅ ዒባዳ ነው ይታወቃል ምንም ጥርጥር የለው እዚህ አያ ላይ ግን አላህ የፈለገው እነዛ ታጋዮች ሲል ነፍስያቸውን የታገሉ ሰዎች ማለት ነው ታላቁ ሙፈሲር ኢማም ኢብኑ ከሲር አላህ ይዘንላቸው ምን አሉ يعني الله የፈለገው በዚህ አያ الرسول صلوات الله وسلامه عليه واصحابه واتباعه الى يوم الدين በአንደኛ ደረጃ እዚህ አያ ዘንድ ማን ይገባል ከተባለ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደሳቸው ነፍስያውን የታገለ قبل النبوة ራሱ ወህይ ሳይወርድ ነፍስያቸውን ያሸነፉ ናቸው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወህይ ከወረደ በኋላ من باب اولى ሰሃቦችም እንደዛው በሳቸው ተርቢያ በሳቸው ማነጽ ኮትክተው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተርቢያ ስላደረጉላቸው እነሱም ነፍስያቸውን ያሸነፉ ናቸው ስላሸነፉም እኮ አንዳንዴ ነፍስያቸውን እንዳሸነፉ ጠላት ስለሚያውቅ ሸይጣንም ስለሚያውቅ ይሁድም ስለሚያውቅ እነሱን በሚያዩበት ሰዓት ሚሸሹት ሚበረግጉት ሚሸበሩትን በአጠቃላይ ነፍስያቸውን እንዳሸነፉ ስለሚያውቁ ነው ባረከላሁ ፊኩም ኢዘን በአንደኛ ደረጃ እሳቸው
ከዛ በኋላ ሰሃቦች ወለዚነ ጃሃዱ ፊና ግን በእነሱ የተገደበ አይደለም ምን አሉ ኢብኑ ከሲር ወአትባዑሁ እነሱንም የተከተለ ራስን በመታገል እነሱን አራያ ካደረግን እነሱ ኮንደኛ በኒ አደም ናቸው እነሱም ዘንድ ነፍስያ አለ ሰው ልጅ ናቸው እየታገሉ ነው ዛሬ ሲሳሳቱ እየተመለሱ ተውበት ያደረጉ የሳቸውን ዳዕዋ የሳቸውን መጃሊስ ዚክር እየተካፈሉ እየተቀየሩ መጨረሻ ላይ ባረከላሁ ፊኩም ነፍስያቸው ሙሉ ለሙሉ እስኪያሸንፉ ድረስ የበቁ ሰዎች ናቸው እኛም እንደነሱ እንኳን መሆን ባንችል አላህ እነሱ የሰጠው ከራማ ልዩ ነገር ስላለ ልዩ በረካ ስላለ ነገር ግን ነፍስያችንን መታገል ማሸነፍ ይቻላል እዚህ አያ ውስጥ እስከ የውመል ቂያማ የሚመጣው ተውልድ ሁሉ ነፍስያውን የታገለ ሁሉ እዚህ አያ ውስጥ ይገባል ነው طيب الله ነፍስያውን የታገለ ምን ይሰጠዋል والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا قال الإمام ابن كثير رحمه الله أي لنبصرنهم طرق الخير في الدنيا والآخرة ዱንያ ላይ የኸይሩን ጎዳና የጀነትን መንገድ እናሳያቸዋለን በዛ ጎዳና ሊገቡ የእሳትን መንገድ አላህ ያሳያቸዋል ሊርቁት ወደ ጀሃነም እንደሚወስድ ስለሚያውቁ እንዲጠነቀቁ ከዛ ነገር እንዲቆጠቡ ወኢነ አላህ ለመዐል ሙሕሲኒን አላህ ደግሞ ስራቸውን ከሚያሳምሩ ነፍስያን መታገል ስራን ከማሳመር ነው አላህም ከነሱ ጋር ነው በማለት አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቃል ይገባል ኢማም ኢብኑ አልቀይም የተባሉ ታላቁ ኢማም ምን ይላሉ فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا كسو لجل لكنه منقد لجنة منقد يتقرى سو كالا نفسيون يبلت يتاقل سو صلاة لاي صيام لاي قيام لاي قرآن لاي درس لاي هل يتاقل سو كمان نمبلاي السوزن يبلت هداية وقال وأفرد الجهاد جهاد النفس كجهاد يمجمر فرد هنا جهاد نفسيا متاقلنا يا عبد الله جاهد نفسك على إقامة الصلاة وعلى المحافظة على النوافل نفسيا تاقل مجمرة فرد يونو عبادة لي كال تاقل كات لمثال فجر صلاة ሁሉም ሰው እንቅልፍ አለው ፈጅር ላይ አየሩ ይቀዘቅዛል ውዱ ማድረግ ምን እንደው ለነፍስያ የተጠላ ነው ግን ከማንም በላይ ደግሞ ከየትኛውም ሰላት በላይ አጅር ያለው ከየትኛውም ሰላት በላይ ጂሃድ የሚፈልግ ነገር ካለ ይህ ትልቅ የሆነ ዒባዳ አብዛኛውም ካህል እስላም حتى ሰጋጅ የሆኑ አካሎች ራሱ የሚሸነፉበት እጅ የሚሰጡበት ነፍስያቸውን የታገሉና ያሸነፉ ሲቀሩ ይህ ሰላት ነው ባረከላሁ ፊኩም ኢዘን ጃሂድ ነፍስክ ታገል ዛሬ ተሸነፍኩኝ ዛሬ አመለጠኛት ለነገው አስባብ አሟላ አላርም መምላት ትችላለህ የሚቀሰቅስ አካል ሚነቃ ካለ ከቤት ቀስቃሽ ማድረግ ትችላለህ ነፍስያን ማሸነፍ ነው እኮ አለቀ እንቅልፍ ነው ቅድሚያ በጊዜ መተኛት ነው በቂ የሆነ እንቅልፍ ማግኘት ነው ካልሆነ መቀጠል ካለብም ሰግደህ መቀጠል ትችላለህ ችግር የለውም ፈርድ የሆነ ነገር መቅደም ስላለበት ባረከላሁ ፊኩም ሌሎችም ዒባዳዎች ላይ እንደዛው በዋነኝነት ፈርድ የሆኑት አላህ ለፈርዱ ደግሞ ካበቃህ ካገዘ ነዋፊሉም ቀላል ነው አላህ ካገራለህ እሱም ላይ ታገል ነዋፊልም ላይ ጂሃድ አድርግ የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ውዴታም ያገኛል አንድ ሰው ከፈርዱ አልፎ ሱና የሆኑ ዒባዳዎች ላይ ከሰላትም ከቁርአንም ከጾምም ከሰደቃም ዋጅብ ያልሆነትን ሲሰራ ፈርድ ያልሆነበትን ነፍስያውን አሸንፎ ሲሰራ አላህ ከሚሰጠው ከራማ አንዱ የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ውዴታ ያገኛል ለክ ሐዲስ አቡ ሁረይራ 40 ነው ያለው ሐዲስ ኢማም አልቡኻሪ ዘገቡት ሐዲስ ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه ባሪያዬ ወደኔ ተጨማሪ በሆኑ ዒባዳዎች ፈርድ ባልሆኑ ዒባዳዎች ወደኔ አይጠጋም ወደኔ አይቀርብም በወደው እንጂ ያለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አንድ ሰው ደግሞ ነዋፊልን ሙሐፈዛ ለማድረግ ቀብልያ ለመስገድ ባዕድያ ለመስገድ ከሌላ አንድ ሰው ረካዓተይን ከዛም በላይ ከዛም ያነሰ ለመስገድ ነፍስያው ማሸነፍ አለበት መታገል አለበት ከታገለ ደግሞ አንድ ሰው ባረከላሁ ፊኩም የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ውዴታ ያገኛል ማዕሸረ አልሙስሊሚን ጂሃዱ ነፍስ ማለት ራስን መታገል ማለት መጨረሻ ላይ ታግለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አንተን የሚያደርስበት ደረጃ ይህ ነው የሚባል አይደለም ኢልሐቅ ያደርጋል ረቡል ዓለሚን በእዝነቱ በኢክራሙ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከማን ከነቢያቶች ከሲዲቆች ከሹሃዳዎች ጋር አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከነሱ ጋር ያስጠጋል ለምን እነሱ ነፍስያቸውን ታግለው እዛ ደረጃ ስለደረሱ አንተም በአቅም ነፍስያን ስትታገል ፈርድ የሆነ ዒባዳ ላይ መጃሊስ ዚክር ለመገኘት እስልምናን ለማንጸባረቅ ሱናን ለመያዝ ቤተሰብህ ለሸሪዓን ለማቆም ባልተቤትህም ለሸሪዓን ለማቆም ልጆችህ ለሸሪዓን ለማቆም ትግል ስታደርግ አላህ ከሚሰጥህ ከራማ አንዱ ከነዛ ሰዎች ጋር አላህ ያስጠጋል ራስን ስትታገል ነፍስያችንን ስንታገል የአላህን ትእዛዝ ለመፈጸም ሲባል ነው እኮ ሌላ ነገር አይደለም የአላህን ትእዛዝ መፈጸም የረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትእዛዝ መፈጸም ከራማ ነው ወመን ይጢዕ አላህ ወረሱለሁ ፈቀድ ፋዘ ፈውዘን ዐዚማ
አላህና መልእክተኛው የሚታዘዝ ትልቅ የሆነን ድል አግኝቷል ይላል አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሱረቱ ኒሳም ላይ አላሁ ጀለ ወዐላ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا الله أننا ملكتنون يمتازز የቂያማ ዕለት ጀነት ላይ ከነዛ ሰዎች ጋር ይሆናል ከነቢያቶች ከእውነተኞች ከሰማዕታቶች ደጋግ ከሆኑ ከአላህ ባሮች ጋር አላህ ከነሱ ጋር እንዲጎዳኛ ያደርገዋል ጀነት ላይ ፊርደውስ ላይ የነዛ ሰዎች እኮ መጎዳኘት ጀነት ላይ ምንኛ ያማረ ነው ይላል አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ فكلنا يريد الجنة ويتمنى الجنة فكلنا يريد النجاة من النار ويرجو النجاة من النار አንድም ሰው የለም በልይሁዳነት ላይ ነሳራነት ላይ ሆነው ጀነትን ይፈልጋሉ እንግዲህ እነሱ ምኞት ብቻ ነው እኛ አህለል እስላም ነን ምኞት ብቻ እንዳንሆን እስላም ማለት ራሱ የጀነት ጎዳና ከሰራህበት ወደ ጀነት ያዳርሳል ከእሳት ያርቃል ያ አብደላህ هل تريد الجنة ጀነትን ትፈልጋለህ ጃሂድ ነፍስክ ነፍስያን ብቻ መታገል ነው ሌላ ነገር የለበት ነፍስያን ደሞ ካሸነፍ والله ሸይጣን ቀላል إن كيد الشيطان كان ضعيفا የሸይጣን ተንኮል ሴራ ወስዋስ ደካማ ነው ኢንሸሪ الوسواس الخناس አላህን ስትዘክርኩ ዞር ይላል አይጠጋህም ይሸሻል الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة وأمركم بذكر الله فإن مثل ذلك مثل رجل خرج العدو في أثر سراع حتى أتى على حسن حسين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله قال لا شيطانك أذكار بمالة استغفار بمالة تسبيح تحميل بمالة القرآن بمقرأة ششال ነፍስያ ግን ሁሉ ጊዜ ትግል ትፈልጋለች ስሜት አለብህ ዝንባሌ አለብህ ሸህዋ አለብህ ታገላት አላህንም እገዛ ጠይቅ አስባቦችንም እናሟላለ ሰላትም ሱና ለሆኑ ዒባዳዎችም ቂራአት ቦታ ለመገኘትም ትልቅ ጂሃድ ከምናደርግበት ነገር በስተመጨረሻ ማውሳት የምወደው ነፍስያ ከምጠላው ነገር አንዱ መጃሊስ ዚክር መካፈል ቁርአንን ለመቅራት መጣር ምናልባት አብዛኞቻችን እድል ባለማግኘት ከወላጆቻችንም ካለማወቅ ቁርአን የመቅራት እድል ሳናገኝ ቁርአን ሳንቀራ እድሜያችን ገፍቶ ሄዶ ሊሆን ይችላል ነገር ግን አሁንም ቢሆን በእኛ ላይ ዋጅብ ነው ያ ጊዜ አልፏል ተብሎ خلاص አበቃ ማለት አይደለም ላ የፈለገ የእድሜ ክልል ላይ ብንሆን ይቅራ ረቡከ አልአክረም መቅራት አለበት አንድ ሰው መታገል አለበት ትልቁ ደግሞ የጂሃድ መስመር ነፍስያን መጀመሪያ ጂሃድ የምታደርገው ራሳችን ላይ ያለብን ጅህልና ስንፈጠር ይዘነው የመጣነው አላዋቂነት አለ የትኛውም ሰው ቀርቶ ተምሮ እንጂ ከናቱ ሆድ ዓሊም ሐፊዝ ሆኖ የወጣ የለም ይሄ ባረከላሁ ፊኩም ያስኮን ድረስ ከራሳችን አላዋቂነት ለማንሳት የጀነቱን መንገድ ለማግኘት ቁርአን ወደ ጀነት ይጣራል ከእሳት ያስጠነቅቃል ያንን በደንብ አድርገን ለመገንዘብ ወደ ቁርአን ወደ ሐዲስ መጠጋት እንዲህ አይነት መጃሊስ ዚክር መካፈል ሊላሂ ብለው የሚያቀሩ ወንድም ቋሚ ሆነ እዚህ ቦታ ላይ ደርስ ያላቸው ቂራአት ያላቸው አልহামዱሊላህ ፊቅሁም ይቀራል አልহামዱሊላህ አዳቡም ይቀራል አልহামዱሊላህ አቂዳ ላይ የሚታሙም ሰዎች አይደሉም አንድም ሰው የአቂዳ ችግር አለ ብሎ የሚያማቸውም የለም ይሄ ደግሞ መሰረታዊ ነገር ነው ዋናው አቂዳ ነው አቂዳው ከተስተካከለ አንድ ሰው ትልቅ ኸይር ይዟል ከዚህ በላይ ኸይር የለም ያ አብደላህ አቅቢል على هذه المجالس እንዲህ አይነት መጃሊስ ላይ ኢቅባል እናደርግ ራስ ወዳድም እንዳንሆን ኸይሩን በእኛ ብቻ እናሳጥረው ለራሴ ብቻ አልታገል ለብቻ እዚህ ቦታ ላይ አልምጣ ጓደኛ አለ ወዳጅ አለ ቤተሰብ አለ እንዲካፈሉ አድርግ ኸይር ነው ነፍስያቸው የሚያሸንፉበት የጀነት መንገድ የሚያመላክቱ ነው ባረከላሁ ፊኩም ጥሩ ሰዎችን አመላክቱ ይቅሩ ቁርአንን ማቅሯቸው ከቁርአን ይነሱ ሰዎች ሐዲስንም ይማሩ ስለ ሰላት ይማሩ ዓዳ መሆን የለበትም ዒባዳ በተለምዶ መስገድ የለባቸውም ሰዎች አላህ ዘንድ በዓዳ አይደለም ዒባዳ በተለምዶ አይደለም ሲሰግዱ አይቼ ሲሰግዱ ሰምቼ ሳይሆን ሰሉ ከማ ራአይቱሙኒ ኡሰሊ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሰገዱት መልኩ ሐዲስ ላይ ተቀምጧል እንዴት ነው ቂያማቸው ሩክኑ ምንድነው ሰላት የሚያበላሸው ምንድነው ሌላም ዒባዳ ላይ እንደዛው ቤት ላይ ምንድነው ዋጅብ የሚሆንብኝ እንዴት ነው አባትና ኢክራም ማደርገው ባለቤቴ እኔ ላይ ምን ሐቅ አለባት እሷስ ደግሞ እንደዛው ምን ሐቅ አለባት እኔ ላይ ምን አለብኝ ይሄን ሁሉ ማወቅ የምትችለው ቁርአን ሐዲስ ሲማር ነው አንድ ሰው ባረከላሁ ፊኩም ወነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين الله خير يشالت يሆን አካል ዲንን አላህ ያስገነዝባል هذا باختصار አጠር ባለ መልኩ የመጀመሪያው ጠላታችን ከሸይጣንም ከአዳው الاسلام በፊት ነፍስያችን ስለሆነች እኛ ኸይር ራሱ ብንፈልግ መቅራት ብንፈልግ መስገድ ብንፈልግ ነፍስያ ይሄን ነገር ስለማትፈልግ እሷን መታገል ጂሃድ ማድረግ ሁላችንም ላይ ግድ ስለሆነ ነፍስያችንን እንታገል ዛሬ ብታሸንፈን ነገም እጅ እንዳንሰጥ አላህንም እንማጸነው አላህን ያዘ ሁሌ አላህን የተማጸነ ከልብ ነፍስያውን ለማሸነፍ ቁርጥ የሆነ ንያ ያለው
ደጋግሞ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ የጠየቀ የተማጸነ አላህ ልባችን ላይ ቆራጥነት እውነተኛ የሆነ ፍላጎት ነፍስያችንን አሸንፈን መስተካከል እንደምንፈልግ ጥሩ የሆነ አሟሟትን መሞት እንደምንፈልግ አላህ ልባችን ላይ ያለውን ከተመለከተ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያንን አይቶ ተመልክቶ ያንን አላህ መሬት ላይ ያወርድልናል ያንን ተውፊቅ አላህ ይሰጣል ልክ አላህ እንዳለው ያዕለሚላሁ ፊ ቁሉቢኩም ኸይራ ዩእቲኩም ኸይራ አላህ ልባችሁ ላይ መልካም ነገር ጥሩ ንያ እንዳለ ካየ ከዛ ተነስቶ አላህ የተሻለ ይሰጣል ወይግፊር ለኩም ذنوبكم ያ ብቻ አይደለም ያሳለፍነው ያጠፋነው እንደም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይመራል እየቀራንም እያወቅንም ስናጠፋውንም መመለስ የተውበት በር ክፍት ነው ሁሌ መጀደድ ይቻላል ሁሌ ኢስቲግፋር ማድረግ ይቻላል በዚህ መልኩ ኢስቲግፋር ያደረግን ተውበት ያደረግን ለኛ ደግሞ ትልቁ ግብአት ወላሂ በዚህ በሐያት ዱንያ ሰላት ላይ እንድንቀጥል ሱና ላይ እንድንጠነክር ዲናችንን አጥብቀን እንድንይዝ ትልቅ ግብአት ካለ ከግብአቶች ሁሉ ገንቢ ነገር ካለ እንዲህ መጃሊስ ዚክር የሚመስል ነገር የለም ይሄ ወላሂ ብናውቅና ብንረዳ ሙሉ ዱንያን አንጥቶ አላህ በእጃችን ላይ ከሚያደርገው ይህ መጃሊስ ዚክር ሰዓቱ ቢያጥርም ቢያንስም እዚህ ቦታ ላይ ቁርአን ሐዲስ የሚያቀራን ይሆን አካል ለአላህ ብሎ የሚያስተምር ይሆን አካል መኖሩ ይሄ ወላሂ ኸይሩ ሚማ የጅመዑን ሰው ልጆች ከሚሰበስቡት ከሚጓጉለት ሀብት ሁሉ የተሻለና በላጭ እንዲህ አይነት ኸይር እዚህ ከተማ ላይ እዚህ ቦታ ላይ መኖሩ ይሄ ትልቅ የሆነ ኸይር ነው ምክንያቱም ዲንህ ላይ ሰላት ላይ ኢባዳ ላይ ሁሉ ነገር ላይ መጠንከር የምትችለው ስትቀራና ስትማር ነው ካልቀራ ግን ካልተማረ ነፍስያ ልታገል ቢል ራሱ ነፍስያ የምትወደውን ነገር ሊሰጣት ይችላል ባላዋቂነት ጀህልና አደጋ ነው ሰዎች እያጠፉ ያለው በጀልና ሲንቀሳቀሱ እኮ ነው የተወሰነ ተስተካክለናል ይሉና ሌላውንም እናስተካክላለን ብለው ግን ሳይቀሩ መጃሊስ ዚክርን ሲርቁ እንደም ሲያጥላሉ ጥፋት ላይ ይወድቃሉ እኮ ወደ ተውሂድ የተጣሩ መስሏቸው ወደ ሽርክ ይጣራሉ በምን ሰበብ ባላዋቂነት ሰበብ ወደ ሰላት ይጣራሉ ግን ራሳቸውን የሰላት ምንነትም እኮ አያውቁም አርካኑንም አያውቁትም ምክንያቱም ስለ ሰላት አይማሩም ሌላም ወደ ሙኻለፋ ይጣራሉ ሳያውቁ ወደ ቢድዓ ይጣራሉ የተጣሩት ወደ ሱና ይመስላቸዋል ምንድነው ሰበቡ ይሄ መጃሊስ ዚክርን ማጣታቸው መሳታቸው فهذا خير عظيم ትልቅ ኸይር ነው ባረከላሁ ፊኩም ينبغي ان تحافظوا عليه በደንብ ሙሐፈዛ ልታደርጉበት ለእናንተ ወላሂ ለሐያታችሁ ገንቢ ነው ኢማናችሁ ሲቀንስ የሆነ ነገር ላይ ስትወጥቁ እዚህ ቦታ በመገኘታችሁ حتى እንበልና የሚቀራው ነገር ራሱ ባይገባ አቅም ራሱ ለዛ ባይደርስ እዚህ ቦታ በመቀመጥ ነፍስያ የምታገኘው በረካ ወም ቀውም ላ ይሽቃ ቢሂም ጀሊሱም አላህ ዘንድ መወሳት ኢማንህ ብቻ ጨምሮ መነሳት ቀላል አይደለም ግን ከዛም በላይ መሆን አለበት ለመቀየር ለመለወጥ ባረከላሁ ፊኩም ከራስ አላዋቂነትን ለማንሳት የምታደርገው እንቅስቃሴ ሁሉ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሚወደው መልኩ እንዲሆን ምክንያቱም አላህ የወደደው ሰው አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ገንዘብ ይሰጠዋል ትዳር ይሰጠዋል ልጅ ይሰጠዋል መኪና ይሰጠዋል ቤት ይሰጠዋል ዱንያ ይሰጠዋል ሳይሆን ያሉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሉት የሚያደርገውን እንቅስቃሴ ጥሩ ነገር አስቦ በተነሳ ቁጥር ሁሉ ያንን ጥሩ ነገር ሲሰራ መረጃ ይዞ ነው ማለት ነው ማዕና الحديث ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ማለት አንድ ሰው የሚሰራው ዒባዳ ሰላቱም ይሁን ጾምም አምር بالمعروف نهي عن المنكر دعوة موعظة ምንም ሲያደርግ ያ የሚያደርገውን ነገር የሆነች ቁርአን ያይዞ ወይ ደግሞ ሐዲስ ይዞ በመረጃ ላይ ሆኖ እንጂ በተለምዶ ሰዎች ሲሉ ሰምቶ ሰዎች ሲሰሩ አይቶላ ከብዙ ሰዎች ስህተት አንዱ ኸይርን ያስባሉ ይፈልጋሉ ግን ያንን ኸይር ባረከላሁ ፊኩም በመረጃ ባለማወቃቸው ፊቅህ ባለመያዛቸው ምክንያት ጥፋትን ይሰራሉ ይፈጽማሉ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሁሌ መገዛውን እንጠይቀው ነፍስያችን ላይ አላህ እንዲያግዘን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አላህ ነፍስያቸውን አግዟቸው ራሱ ለነፍስያቸው ዱዓ ያደርጉ ነበር اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها ከዱዓቸው አንዱ የነበር ለነፍስያ አንተን የምትፈራበት ነገር ስጣት ነፍስያዬን አጥራት ካለባት ቆሻሻ ያሉ ዱዓ ያደርጋሉ አላህ እኮ አጥርቶላቸዋል فنحن أولى بهذا الدعاء ይሄ ዱዓ ለኛ ብለጥ አስፈላጊ ነው ለወጣቱም ለትልቁም ለወንዱም ለሴቱም ባረከላሁ ፊኩም ينبغي أن نلح على الله ላይ ችክ ብለን አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ በማጸን ያስፈልጋል አላህ ሁላችንም በሰማነው የምንሰራ የምንጠቀም ሰዎች አላህ ያድርገን ነፍስያቸው አላህ ከሚያግዛቸው ሰዎች ነፍስያቸውን ከሚያሸንፉ ሰዎች አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያድርገን ስራችንን በአጠቃላይ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ብለው ከሚሰሩ ሰዎች አላህ ያድርገን أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وأستغفر الله سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك እንዳያቋርጠን ትናንት ሐሳብ ሳንጨርስ አዳን ስላለብን አሁን ቆረጠኝ እያልኩ ያው እንትን እያልኩኝ ነበር ላ በስ ኸይረን ኢንሻአላህ